सत श्री अकाल, मैं हरमीत सिंह। अपनी जिंदगी की कहानी साझी करना चाहता था। अपनी जिंदगी की कहानी दिल्ली तो दुबई तक की कहानी। अर्श तो फर्श तो अर्श, उसकी कहानी। जिंदगी के अंदर डिगना या टुटना गुनाह नहीं, लेकिन टुट के डिग के ना उठना है गुनाह। जो साढ़े अंदर जज्बा है वो सिर्फ अपने वास्ते नहीं, अपने परिवार वास्ते, अपनी कौम वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है कि जज्बा रखो, हार नहीं मननी। प्लीज़ मेरे नाल जुड़ो, सांझी करांगे गल्लां जगबाणी दे प्रोग्राम उम्मीद दे बंदे होते। सत श्री अकाल। पंजाबी के मकबूल शायर डॉक्टर सतिंदर सरताज दियां सतरां ने कि जिन्हां दुनिया च उच्चा सुच्चा नामना कमाया, उन्हां औकड़ां मुसीबतां नूं पिंडे ते हंडाया, उन्हां हर एक मोड़ उत्ते साबित कराया कि बुत सट्टां सह सह के ही तराश हुंदा है। जी हाँ, अज असीं तुहाडी मुलाकात भी एक अजिहे ही उम्मीद दे बंदे दे नाल करवाउण जा रहे हां जिन्हें कि हज़ारां सैकड़े सट्टां सह सह के ते अपनी जिंदगी नूं तराश कीता है। अज दी कहानी जिहड़ी है ये असीं दुबई तो तुहाडे सामने रख रहे हैं। इस वक्त जगबाणी की टीम जिहड़ी कि दुबई के अंदर है। दुबई तो एक अजिहे उम्मीद के बंदे दे नाल तुहाडी असीं अज मुलाकात करवावांगे जिस दी जिंदगी की कहानी सचमुच तुहाडे लई प्रेरणादायक साबित होवेगी ते तुहानूं जज्बाती भी कर देवेगी ते तुहाडे अंदर जज्बा भी पैदा करेगी। ये कहानी है दिल्ली के कारोबारी हरमीत सिंह दी, जिसका कि जिंदगी दे विच एक अजिहा दौर आउंदा है कि पूरा कारोबार खत्म हो जाता है, सारियां उम्मीदां ते पानी फिर जाता है, पर हरमीत जज्बा नहीं छड्डदा, हौसला नहीं छड्डदा ते एक उम्मीद की किरण लैके वो दुबई की धरती ते करीब 17 साल पहलां पहुँचता है। 17 साल पहलां जो दुबई की धरती ते पहुँचता है तो अमीरां दा न्याणा जो गरीब हो जाता है तो सुभाविक तौर पर मानसिक स्थिति किस तरह की होगी ये तुसीं चंगी तरह जानते हो। हरमीत की जिंदगी च तमाम तरह दी चुनौतियां दरपेश मुश्किलां भी आईयां, पर उसने जिंदगी नूं बड़े हौसले दे नाल टैकल किया। उस तो बाद एक कारोबारी के पुत्र ने खुद एक मुलाजम के तौर पर नौकरी की तो एक दौर जिंदगी च अजिहा भी आया कि जो जेब के विच किराए जोगे पैसे भी नहीं रहे, पर जज्बे नूं सलाम है कि हरमीत ने हौसला नहीं हारिया। उस तो बाद ये फलसफा एक मुलाजम का फलसफा इस कदर चलता गया कि उसने खुद अपनी कंपनी इस्टैबलिश की। ये दौर फिर इस तरह ये कारवा इस तरह चलता गया, किस्मत ने करवट इस कदर लई कि 17 साल बाद जिस हरमीत का दिल्ली च कारोबार ठप हो गया सी, अज दुबई के अंदर उस दियां खुद दियां 9 कंपनियां ने ते ग्रुप का नाम है प्लैन बी। आम तौर पर लोगों के प्लैन ए होंदे ने, पर हरमीत का प्लैन बी क्यों है और उसकी जिंदगी की कहानी की है, इस पूरी कहानी ते अज असीं नज़र मारांगे और गलबात करांगे दुबई के मशहूर कारोबारी समाज सेवी भी ने, क्योंकि समाज सेवा के फलसफे ते भी काम करते हैं। उन्हां दा बॉक्स ऑफ होप नाम की एक कैंपेन है जिहड़ी कि दुबई के अंदर लोगों की मदद करती है। सो बहुतियां गल्लां ना करदा होया तुहाडी मुलाकात करवाउणा हरमीत सिंह दे नाल। हरमीत, बहुत बहुत स्वागत जगबाणी ते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हरमीत, जिस तरह मैं शुरुआत गल की है कि अज का नौजवान बहुत छेती ढेरी ढा लैंदा है, तुहाडे बारे जो मैं स्टडी किया, जो पढ़िया कि एक दौर आया कि एक चंगे कारोबारी का पुत या खुद एक वधिया बिजनेसमैन कह लो कि सड़क पर आने वाली गल बन जाती है, तो उस तो बाद फिर तुसीं उम्मीद नहीं छड्डदे, तो उम्मीद के बंदे बन के दुबई की धरती ते आउंदे हो। सब तो पहला सवाल तो यह है कि तुसीं साडे नवे दर्शक जिहड़े जुड़े ने उन्होंने अपनी तुसीं बैकग्राउंड के बारे जाणू करवाओ। मेरा बैकग्राउंड जिहड़ा मेरा जिहड़ी जंपल होया है वो दिल्ली के अंदर, तो मेरा बैकग्राउंड जिवें एक नॉर्मल पंजाबी परिवार होंदा है। मेरे पेरेंट्स काफ़ी एक चंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दे उत्ते रहे ने।
ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 80s ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਟੂ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਂਪਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਡਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ them ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਗਿਵ ਅਪ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਵ ਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜੋ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜੇ ਰਹੇ ਤਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਗੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹਰਮੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਚਨਚੇਤ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਨ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਆਂਦਾ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਟ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀ ਵਰਡ ਹੈ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਰਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਜਦੋਂ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀਓ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜੋ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹੀਓ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਗੋਟ ਇਨਟੂ ਅ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ which we could not I think that was the time ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲੂਡ ਜਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਏ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਇਟ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰਸਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਤੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਤਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂਪਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹ ਕੀ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸ ਕਾਫੀ ਦੇਖੀ
ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਗੇਸਟ ਸਪਾਈਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਿਗੇਸਟ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫॉर ਸਪਾਈਸਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਰੀ ਬਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣੀਆ ਸਮਾਜ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਆਊਟਸਾਈਡਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਸਟ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 8-8 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੱਕ ਲੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੁਬਈ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਦੁਬਈ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੁਬਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂਗੇਦਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਐਮ 100% ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਬੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਕੇਮ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਵਾਸ ਮੈਰਿਡ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਬਟ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਹਰ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਬੋਝ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਆ ਗਏ, ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੌਬ ਕਰਨੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਰਮੀਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀਓ ਬੀਤਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਡਰੋਲ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਡਰੋਲ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਿਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ CV ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੌਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਆਈ ਕੇਮ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜੰਪ ਇਨਟੂ ਦ ਵਾਟਰ ਟੂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਸਵਿਮ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਿਮ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਸੀ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਿਟੀਆ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਦੇ ਵਰ ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਿਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਵਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਕਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਫਾਦਰ। ਬਟ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਈ ਰੀਜ਼ਨ, ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਰੀਜ਼ਨ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਰੀਜ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਨਾ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਡਿੱਗਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਖੁਦ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਕਸੀਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗਰਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਡੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਲੱਭਣਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੁਝਾਰੂਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਐ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੇ ਗੋ ਇਨਟੂ ਅ ਪੈਰਲਲ ਵਰਲਡ, ਜੋ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਜਾਓ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ? ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਬਹੁਤ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋਗ ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਮਾਈਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਪੁੱਟ ਮਾਈ ਹੈਡਫੋਨਸ ਔਨ। ਅੱਛਾ, ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਯੂਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਨ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਵਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਟ ਰੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਟੈਕਲ ਐਨੀਵਨ, ਆਈ ਜਸਟ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਲਸ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਨਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਟਰਡ ਤੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਰੀਅਲ ਪੀਪਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼, ਇਹ ਦੌਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਲਟੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਾਂਗਾ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਮਨ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਰਮਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਰਮਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਮਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਰਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈ ਲਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਾ ਫਲੋਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਟੇਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਰੀਟੇਲ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਜਾਂ ਰੀਟੇਲ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਵੀ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਇਵੈਂਟਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਇਵੈਂਟਸ, ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਵੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਕ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਨਕੀ ਆਫ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੀਡੀਆ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਫੋਕਸ ਹੈਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਨ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਐਵਿਡ ਫੋਲੋਵਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਆਨਲਾਈਨ, ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਨ ਡਿਜੀਟਲ, ਵੀ ਬੈਕ ਐਂਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ ਉਹਨੂੰ। ਦੈਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੋਗਾ ਸੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨ ਬੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਲਾਨ ਬੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੀ ਕਾਫੀ ਪੈਂਪਰਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲਾਨ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਲਾਨ ਬੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 250-300 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਕੋਵਿਡ ਕੰਮ ਕਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਊਗਾ? ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ 800 ਦਰਾਮ ਤੇ 1000 ਦਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਹਰਮੀਤ, ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਦੁਬਈ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ ਆਫ ਡ੍ਰੀਮਸ। UAE ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ 3 ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ, ਆਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੰਬਲ ਬੈਕ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਗਰ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਗਰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਸਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਓਪਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਪਨ ਨੇ।
ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। UAE is 10% of locals, 90% is expats। ਤੇ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜਾਂ ਦੇयर ਇਜ਼ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਡਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਟਸ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ UK ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਟੂਰਿਸਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਓਪਨ ਦੁਬਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਨਿਊ ਈਅਰ ਇੱਥੇ ਮਨਾਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਟਲ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਲੀਮੈਂਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 15 ਮੁੰਡੇ ਫਸ ਗਏ, 16 ਮੁੰਡੇ ਫਸ ਗਏ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਫਰਾਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇयर ਆਰ ਨੋਰਮਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਸਾਡਾ CSR ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਕਾਲਰਡ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਕਾਲਰਡ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮਸ। ਨਾਓ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਕੈਂਪੇਨ ਕਾਲਡ ਨੋ ਵਨ ਸਲੀਪਸ ਹੰਗਰੀ, ਤੇ 50,000 ਮੀਲਸ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ 200-250 ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਹਫਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਚੇਂਜਡ ਪਰਸਨ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 4 ਜਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਮੀਤ ਦਾ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ? ਰਮਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਾਨ ਗੁਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ PR ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ 10 ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਤਬਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟਿਕਟ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕ, ਬਲੂ ਕਾਲਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਫਸੇ ਨੇ, ਜੌਬਸ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟ ਪਾਸ ਬਣਵਾਇਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ ਯਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਨੋ ਵਨ ਸਲੀਪਸ ਹੰਗਰੀ, ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਈਨਸ ਜੋ ਲੋਕ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਟਿਕਟ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜੁੜਨ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲਾ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਡੇਟਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ 50 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੂਟੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 24 ਆਵਰਸ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜੌਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਓ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਕਾਲਡਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫਲੈਸ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਰਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਜਬੀਨ ਕੀਤੀ। 6 ਆਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਵਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ। 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਫਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੈਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ, ਲਾਅ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫੰਡਿੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਾਫੀ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ ਫਰਮ ਆਰ, ਯੂ ਕੈਨ WhatsApp us, you can email us,
ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਖਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਪਰ ਹਰਮੀਤ ਦੇ ਲਈ ਬਤੌਰ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਬਤੌਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਜਾਂ ਔਖਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਦਰਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰਖਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਿਜ਼ ਹਾਈਨੈਸ ਸ਼ੇਖ ਹਮਦਾਨ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲਾ ਦਾੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੂਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਾਈਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਰਬਿਕ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਕਾਫੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲੈਟ ਯੂ ਡਾਊਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਤੁਮ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਮ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੋਈ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 2% ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਪਲੈਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫੇਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਵਨ ਵਰਲਡ ਵਨ ਰੇਸ ਵਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਲੰਗਰ ਜਦੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਵਰ ਕੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ।
ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਲਕੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਟਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੇਗਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਕ ਦਾ ਟਾਕ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਨਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਖਰੀ 2-4 ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਔਖਾ ਪਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਦੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਔਖਾ? ਐਸੇ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਕਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰਸਟ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਸਾਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਘਾਤ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਾਤ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ। 2-3 ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜੋ ਰੀਅਲ ਨੇ। ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋਏ? ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮੀਤ ਨੇ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਾਲਟ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵਾਲਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੌਰ, ਤੰਗੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਰਾਮ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ। 2400 ਦਿਰਹਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 1500 ਦਿਰਹਮ ਦਾ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ UAE ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਲਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ 1500 ਦਿਰਹਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ 900, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਟੈਕਸੀ ਔਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸ਼ੋਰਮਾ, ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡੋਸਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖਾ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਪਲੇਨਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕਰੂਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਲੂਣੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬੈਠੂੰਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ?
ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰੀਚ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਮੀਦ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪੈਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਦਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਦਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੌਂਕ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਰੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਇਲਸ ਰਾਇਲਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਰਿਬਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਝਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਰੀਝਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਝਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀਓ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹੀਓ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर द ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ 2% ਹੋਈਏ ਭਾਵੇਂ 0% ਹੋਈਏ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਤੌਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ? ਬਤੌਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਬੈਂਟਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉੱਤੇ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। I said yes, ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਵਾਂਟਗਾਰਡ। ਅਵਾਂਟਗਾਰਡ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟਾਪ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਉਹ ਬੈਂਟਲੀ ਮੋਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, UK ਵੋਲਸਵੈਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਓਵਰ, ਤੇ ਰੀਮੀਨਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਮ ਗਰੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਨੈਟਵਰਕ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੈਟ ਹਾਈਪ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਰੀਜਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦਿਸ ਬੀ। ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇਵ ਅ ਰਨ ਫॉर देयर मनी, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਪਿਰਿਟ ਦੈਟ ਆਈ ਬ੍ਰੌਟ ਇਨ। ਐਨੀ accolades, any trophies, I've got multiple of them, any kind of appreciation awards, whatever, that does not count.
ਦੈਟ ਵਾਟ ਕਾਊਂਟਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵਾਟ ਵੀ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਹਰਮੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਮੀਤ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।